Good morning, students. Yesterday we studied how to calculate the percentage of different atoms present in one molecule of substance. What is use of calculating percentage composition if you ask? By making use of percentage composition of the compound, we can calculate or determine its empirical formula as well as molecular formula. Molecular formula ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ empirical formula is the new definition I would like to define. Empirical formula is the simplest formula which indicates the ratio of different atoms present in one molecule of compound. ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಟಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is the true formula or actual formula which indicates the total number of different one molecule of compound. ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 3 examples. You know that the molecular formula of benzene is C6H6. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 6 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ therefore the empirical formula of benzene is C1H1 ಅನ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ CH ಅನ್ರಿ. That is empirical formula. Okay. Similarly, example number 2. The molecular formula of acetic acid is CH3COOH. I will simplify it as a C2H4O2. Okay. Therefore, its empirical formula of acetic acid is C1H2O1 ಅಥವಾ CH2O. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 1s 2 2s 2 1s, ಹಾಗಾಗಿ C1H2O1 ಅಥವಾ CH2O is the empirical formula of acetic acid. But if I have another example with me, molecular formula of ethanol ಅಥವಾ ethyl alcohol is found to be CH3CH2OH. I can simplify it as a C2H6O1. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ C2H6, no doubt they are in the particular ratio, but oxygen is not there in the particular ratio. Therefore, its empirical formula of that compound remains same, C2H6O1 only. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಅಟಮ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. We will confirm by taking one more example. Molecular formula of aniline. Molecular formula of aniline is C6H5NH2. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is of aniline is same C6H5NH2. ಈಗಲಾದರೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಟಮ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. After knowing the definition
as well as example for the empirical and molecular formula of a compound. Let us go for a very important concept you are expecting for 3 marks or for 4 marks in the examination, that is determination of empirical formula and also molecular formula by using the percentage composition on experimental analysis. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಟಮ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. An organic compound will found to contain, experimentally found to contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. The question is, calculate its empirical formula. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಾಗ 4.07% ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 24.27% ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 71.65% ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡದ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. I think it is the best convenient method to solve the problem in the form of a tabulation. ಏನು ಟೇಬಲ್ಲು? ಒಂದನೇ ಕಾಲಮದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ is percentage composition upon its atomic mass. This is I am calling as a relative number. In the next column, relative number divided by smallest number, then you will get a particular ratio. From that ratio you can indicate its empirical formula. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನೇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಮೂರನೇದು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಹೌದಾ? ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1.008 is for hydrogen, 12.01 is for carbon and 35.45 is for chlorine. Percentage composition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4.07 is for hydrogen, 24.27 is for carbon, 75.65 is for chlorine. ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 4.07 divided by 1.008 is equals to 4.037. Similarly, 24.27 upon 12.01 is equals to 2.02. Then 75.65 divided by 35.45 is equals to 2.02. ಏನು 4.037, 2.02, 2.02 ಅದೇವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. 4.037 divided by 2.02 is equals to 1.99. I have rounded off to its nearest whole number as 2. Then 2.02 upon 2.02 is equals to 1 itself. 2.02 upon 2.02 is equals to 1, that is 1. Therefore
the empirical formula of a compound is C1 H1 C1 H2 Cl1 ಅಥವಾ CH2Cl. ಸರ್ CH2Cl ಎದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಅನ್ಬಹುದು. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ CH2Cl is the empirical formula of a compound. Similarly, we will go for second problem. Almost similar. I will go for another step extra. Problem I can write in brief. An organic compound on analysis found to contain 52.14% carbon, 13.13% hydrogen, and rest is oxygen. If molar mass of that compound is found to be 46 gram, then what is its empirical formula and what is its molecular formula is the question. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು 52.14% ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ, 13.13% ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ 46 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 100 ಮೈನಸ್ 52.14 ಪ್ಲಸ್ 13.13 ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ ಎ 34.73%. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕಾಲಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್, atomic weight, percentage composition of atomic weight is equals to relative number, then relative number upon smallest number, finally ratio. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದವ್ರಿ? ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆದಷ್ಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ 12.01, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1.008, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16.0. ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 52.14, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 13.13. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ 34.73. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 52.14 divided by 12.01, 13.13 divided by 1.008, 34.73 divided by 16.0 ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ 4.33 ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್, 13.02 ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೆನ್ 2.17 ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇವಕ್ಕೇನನ್ಬೇಕು? ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಭಾಗಿಸ್ರಿ. 4.33 divided by 2.17 is almost equal to 1.99. It is 2. Next, 13.02 upon 2.17 is equals to 6. 2.17 upon 2.17 is equals to 1. Therefore, the empirical formula of a compound is equals to C2H6O1.